परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जननी श्रीमा उपस्थित समस्त दिव्यात्मा मानक प्रणाम। आज आम आलोचना करवा एक संक्षिप्त आलोचना माध्यम आम आलोचना करवा अहंकार प्रकार भेद। अहंकार अहंकार विषय आम समस्ते किछि ना किछि परिचित। निश्चित भाव में आपण मैंने जानी अहंकार कहार अहंकार ना। गोटे हाथी जो जाइकरी गोटे पिंपुड़ी उपर गोड़ पकई दौची, पिंपुड़ी की तो कष्ट होगा कि तथापि ता भर से बुली पड़ी कामुड़ी दौची। से जानी मुझे पारि ना, तथापि बुलिक से कामुड़ी पकाऊँ। तेणु ये जो अहंकार आम भिन्न प्रकार अहंकार जिते तार रूपरेख करुचु, जो चिंता करुचु से आम भीतर को जो आसिक पहुँचुची मुख्यतः तीन प्रकार अहंकार आम देखुं। गोटे हूँ सात्विक, गोटे हूँ तामसिक, गोटे हूँ राजसिक। तो राजसिक अहंकार सहित आम कि ना कि भाव भल भाव परिचित। दुर्योधन से कथा जो आपंकर मन थी आपड़ से भावुवे दुर्योधन जो कही बिना युद्ध देवी ना सूच्यग्र मेदिनी। यही अहंकार आमको सब देखा जाए। बिना युद्ध देवी ना सूच्यग्र मेदिनी ताकू छाड़े आउ जो दुईटा मुख्यतः जो दुईटा अहंकार आसे से आमको बेसी छुएनी, आम जानीपारूना। जोटा कहूँ कौन एटा हूँ प्रथमटा जो बिना युद्ध देवी ना सूच्यग्र वेदिनी हूँ राजसिक अहंकार। राजसिक अहंकार आउ गोटे अच्छे राजसिक अहंकार सांगे आउ गोटे अहंकार जो कि जानी से सबू चलीगला कि देवी ना। 5टी गाँ मत दे दिए तापर युद्ध आउ दरकार ना, कि तथापि मु 5टा गाँ मत देवाई राजी नुह। सेकेंड प्रकार जो राजसिक अहंकार सांगे आउ गोटे अहंकार जाऊँगी जोटा कि आप कहते तामसिक अहंकार। तामसिक माने अंधार रे भरा, जानीपारू अंधार रही। केमी से अहंकार चिन्ह वर्ण कौन जहाँ कहते से अहंकार को आम चिन्हवा केमी जापर बड़ चिन्हवा भारी कष्ट। आपण मैंने अनुभव करेंगे, उपलब्धि करेंगे मु दिनहीन, मो द्वारा किसी हम ना, अन्य मान सब हो गले यही भाया जिनस से आप कहे तो अहंकार नुहे। यहाँ हूँ कौन ना मु माने जहाँ को आप कहती दरिद्र पंचाक्षरी जाप करुच्ची, निजर भाग्य को निंदा करुच्ची, किंतु आम जानीपारूना कौन ना कारण ये हूँ तामसिक। अंधकार भितर रही, अंधार भितर रखी आम जानीपारूना, ये हूँ तामसिक अहंकार। तृतीय प्रकार अहंकार जोटा कि बड़ा डेंजरस अहंकार, जो अहंकारटा कि नॉर्मली आम आमरी पाखे अच्छी बहुत भाव में अच्छी आम जानीपारूना। केमिति कौन ना मन करंतु साधु सन्थ को आपण मैंने देखिथे, से साधु सन्थ मानक सब देखिथे गेरुआ वस्त्र पिंधु एकुटिया गोटे गाड़ी में बसिके जीवु, आम जो खाइबू आम सागर आउ कहीं खाइबे ना, आम जो बसबू आउ से ना, आमर या दरकार, आम खाद्य ये दरकार, यही भाया जिनस जो अच्छी जानीपारूँ। किंतु सेटा आमको बर्बादीर कारण, आमको ध्वंस करुच्ची, ध्वंस मुख को नहीं जाऊँ। स्पिरिट बाय स्पिरिचुअल इगो सिंक। आत्मा स्पिरिचुअल इगो आध्यात्मिक अहंकार भितर से डूबी रही जना पड़ूनी। अधिकांश समय आम एक लक्ष्य करुवे मुझे गोटे वक्ता, मोर गोटे स्पेशल रूम दरकार, ये दरकार, से दरकार, गाड़ी दरकार, पैसा दरकार, कौन कौन सब दरकार, ये सब जिनस भितर आपण मैंने संपृक्त। किंतु श्री अरविंद कहते एतिक भितर आमर अहंकार सरी जाऊनी। ये अहंकार आमर एतिक भितर सरुनी, 10,000 रूप ये अहंकार आसूची। तेणु आम जो 3 प्रकार अहंकार आम बहु कष्ट खोजी खोजिकी आम एतिक बाट पाइचु, किंतु से आसूची आम पाक 10,000 रूप। तेणु 10,000 रु जदि 3 फेड़देले 9,997 रूप आम तार खोजिक पाऊन कि जाणिक पाऊन, से अच्छी बोलिक भी आम धारणा ना। खोजा जदि समस्ते बुली बुलिक खोजा 10 प्रकार पाइबा भारी कष्ट, किंतु आम से कौन होची ना रही। जन लोक कहे मो दुष्ट दरिद्र एमती सब हो शेष कहूँ गोटे कम कर, तो गोटे जिनस कर दिए तो पुणी प्राप्ति हो सब जाक चलीज। तू तोर जो भगवान को खोजिक पाऊचु, जड़े आसी पचार राजा पचार मो भगवान को खोजिक पाइबा चाहूँगी ना, मिल जाए कि गोटाए कंडीशन ना कौन, तो अहंकार को पकई दिए कौटी ना जो हुंडी अच्छी भगवान जो मंदिर जो हुंडी अच्छी से पैसा पकाउछन, सुना पकाउछन, ठीक से भाया से हुंडी तू गोटे कम कर ना कौन, तो अहंकार को लेकर पकई दे। ये कहे मन ताकू करी ना, बरं बर्बाद हो बरं ध्वंस हो, किंतु कौन करी मो अहंकार को पकईबेनी। अहंकार तो हूँ मोर चिन्ह, मु तो राजा, जदि मु ताकू नहीं पकईदे मोर रहा कौन, बरं मरीजी, किंतु मो अहंकार छाड़ी ना। तेणु आम कौन करूँ ना दिन को दिन प्रति मुहूर्त
ଧ୍ୱଂସ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛୁ, ଧ୍ୱଂସର ଅବଲୀଳା ଦେଖୁଛୁ, ଧ୍ୱଂସର ଅବକ୍ଷୟ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର କ'ଣ ଯାଉଛୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ, ସେଇ ଯେଉଁ ଇଗୋଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବ। ଗୋଟେ ଲୋକ ନା ମନେ କରନ୍ତୁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା, ବୁଲୁଥିଲା, ବଡ଼ ଚାକିରି କରିଥିବ, ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିଥିବ, ତାକୁ ଆପଣ ଆଣିକରି କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ରିଲିଫ୍ ସେଣ୍ଟର କି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଥିବ ତାକୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ସେ ଖୁସି ହେଇଯିବ, କାମ କରିବ, ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଅନୁସାରେ 3 ବର୍ଷରେ ଥରେ ୟାକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ବଦଳାଇବା କଥା ପଡ଼ିବ ସେ 3 ବର୍ଷ ଚାଲିବ, 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିବ। ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ମୋତେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ରେ କରିକି ୟାକୁ ବଦଳାଇବାର ଅଛି, ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେବ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କରିବ ନା ସେ 3 ବର୍ଷ କଟେଇବ କ'ଣ, ସେ 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ଅନେକ ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ ତା'ର ଲେଥର୍ଜି ଆସିବ, ଇନର୍ସିଆ ଆସିବ, କାମ କରିବନି, ତାପରେ ମଝିରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳାଇଯିବ। ସେସବୁକୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେମିତି କରେ ନା ଫ୍ୟୁଚର ନଲେଜ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆଡେଡ୍ ପେନ୍, ଫ୍ୟୁଚର ନଲେଜ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆଡେଡ୍ ପେନ୍। ଏମିତି ନର୍ମାଲି ଯଦି କାମ କରିଥାନ୍ତା, 3 ବର୍ଷ କାମ କରିଥାନ୍ତା, କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ହୁଏତ ଭଲ କାମ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତେ, ନ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତେ, ଲୋକ ତ ମିଳୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ଗୋଟେ କରିଥାନ୍ତେ ଭାବିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲା 3 ବର୍ଷ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ, 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଲା, ତାପରେ ଶିଥିଳତା ଆସିଯିବ, ଧରାଛୁଆଁ ଦେବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇକରି କାମ କରୁଥିବ, ସାଧନା କରୁଥିବ, ସବୁ ଯାକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବନ୍ଦ ଥିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି ଇଗୋ ୱାଜ୍ ଦ ହେଲ୍ପର, ଇଗୋ ଇଜ୍ ଦ ବାର୍। ପ୍ରଥମରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ପର ଥିବ, ଯଦି ମୋତେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯଦି କଲେ ବୋଲିକରି ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଲାଗି ପଡ଼ିକରି କାମ କଲି, କେଉଁଠି ଡୋନେସନ୍ ଆସିବ, କେଉଁଠି ଆସିବ, ଲୋକ ଆସିବ, ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ହେବ, କେମିତି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେବ, ସବୁ କରୁଥିଲି, ହେଲ୍ପର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛି ନା ବାର୍ ହେଇକରି ଠିଆ ହେଇଯାଉଛି, ବିରୋଧାଭାସ ହେଇକରି ଠିଆ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରଥମରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଥା ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚୁଥିଲୁ, ଶୁଣୁଥିଲୁ, କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲୁ, ମା'ଙ୍କ କାମ କରୁଥିଲୁ, ଫିଜିକାଲ୍ ମାନେ ସର୍ଭିସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ ନା ମୁଁ ଏବେ ତ ଭାଷଣ ଦେଲିଣି, ମୁଁ କି କ'ଣ କଲିଣି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କଲିଣି, କି କ'ଣ ମୋର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ୍ କଲିଣି, ମୁଁ ଆଉ ସେ କାମ କରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାବୁଛି ତେଣୁ ବାର୍ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ବାଟରେ ଗୋଟେ ବିରୋଧ କରୁଛି, ଯେ ଆମ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ହେଇକରି ଠିଆ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ୱାଲ୍ ହେଇକରି ଠିଆ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ହର୍ଡଲ୍ ବା ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ ହେଇକରି ଠିଆ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ଯଦି ଜାଣିପାରୁଥାନ୍ତୁ ହୁଏତ ବଦଳି ଯାଉଥାନ୍ତା। ତେଣୁ କହିଲେ ଇଗୋ ୱାଜ୍ ଦ ହେଲ୍ପର, ଇଗୋ ଇଜ୍ ଦ ବାର୍। ତେଣୁ ଏ ଇଗୋର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପରଭର୍ସ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସାଇକିକ୍ ଅର୍ ଦ ଜୀବାତ୍ମା। ଯେମିତି ସତ୍ୟଟା, ଯେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଲୋକଟା ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା, ସତ୍ୟଟା ମିଥ୍ୟା ହେଇଗଲା, ଆନନ୍ଦଟା ନିରାନନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଅତିଚେତନାଟା ନିଶ୍ଚେତନା ହେଇଗଲା, ଜୀବନଟା ଯେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, ଅମରତ୍ୱଟା ଯେମିତି ଏଠି ଗୋଟେ ସାଧାରଣରେ ମାନେ ମରଣଶୀଳତାରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଯେମିତି ମାନେ ଠିକ୍ ତା'ର ଜଷ୍ଟ ତା'ର ନେଥର ଅପୋଜିଟ୍କୁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ କ'ଣ କହୁଛି ନା ପରଭର୍ସ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସାଇକିକ୍ ଅର୍ ଜୀବାତ୍ମା। ତା'ର ଠିକ୍ ତା'ର ପରଭର୍ସ, ଠିକ୍ ତା'ର ଉଲ୍ଟାଟା ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅରିଜିନାଲ୍ ଅଇନା ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଅଇନା ସେପଟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେୟା ଦେଖିବେ, ବାଁଟା ଡାହାଣ ପଟ ଦେଖାଉଥିବ, ଡାହାଣଟା ବାଁ ପଟ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏଟା ହେଉଛି ମଣିଷ, ସେଟା ହେଉଛି ତା'ର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍, ପ୍ରତିଫଳନ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପରଭର୍ସ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍, ତା'ର ଓଲ୍ଟା। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିପାରୁନି। ତେଣୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଇଗୋଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତିଆରି ହେଉଛି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତିଆରି ହେଉଛି, ଫର୍ ୱାନ୍ ରିଜନ୍ ଅର୍ ଆନାଦର। ଇଗୋର ତ ଦରକାର ଅଛି। ଯେମିତି ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ କହିବେ ଯଦି ଫଲ୍ସ ଛାତ ନ ତିଆରି କଲେ ଅରିଜିନାଲ୍ ଛାତ ତିଆରି କରିବେ କେମିତି? ତେଣୁ ଫଲ୍ସ ଛାତର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ଅମୂଲ୍ୟ, ମାନେ ସେ ମୂଲ୍ୟଟାକୁ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଫଲ୍ସ ଛାତଟା ନହେଲେ, ଯଦି ନ ବସିଥିଲେ ମାନେ ଅରିଜିନାଲ୍ଟା ପଡ଼ିପାରିବନି। ଅରିଜିନାଲ୍ଟା ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଫଲ୍ସକୁ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗିକରି ଖସେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ କହିବ ନାଇଁ ମୁଁ ଖସିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ରହିବି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାରଟା ତାକୁ ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସେ ଖସି ପଡ଼ନ୍ତା ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏମିତି ଧକ୍କା ଦେଇକି ତାକୁ ଏମିତି ତିଆରି କରିଥିବେ, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବେ, ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ତାକୁ ଧକ୍କା ମାରିକରି କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଇଏ ଯେଉଁ ଇଗୋଟା ହେଉଛି, ଇଗୋ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ରିଏସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପପେଟ୍ସ, ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ାନକ କାହା ହାତରେ କସ୍ମିକ୍ ଫୋର୍ସ। ସିଏ ତାକୁ ଯେମିତି ଚଲାଉଛନ୍ତି ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ହଠାତ୍ କ୍ରୋଧ ଆସିଯାଉଛି, ଭାଇଟାଲ୍ ଫୋର୍ସଟା, ଭାଇଟାଲ୍ ଜିନିଷ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ଗୋଟେ କ୍ରୋଧ ଆସିଯାଉଛି। ସିଏ ସେଟା କ'ଣ କରୁଛି, ଥରେ କ୍ରୋଧକୁ ଆସିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେବାର ଉଚିତ ନଥିଲା, ସେତେବେଳକୁ ସବୁ କିଛି ସରିଯାଇ ସାରିଲାଣି। ଗୋଟେ ଲୋକଟାଏ କ'ଣ କରୁଛି, ଗୋଟେ ମାନେ କ୍ରୋଧର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି ଜଣକୁ ମାରି ଦେଉଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଧରି ନିଆ ହେଇଗଲା, କ'ଣ ନା ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଇକରି ଫାଶୀ ଦେଇଦିଅ। କଳା କୋଠରୀରେ ନେଇକରି ପୁରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କାଳ କୋଠରୀରେ ପୁରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଅନ୍ଧାର ଗୁହରରେ ତାକୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ ବୋଲିକି ସେଠୁ କ'ଣ କରୁଛି, ତାକୁ ରଖୁଛନ୍ତି। ସେଠୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ଏ ରାଜାଙ୍କର ଧର୍ମ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ, ଫାଶୀ ଦେଇଦିଅ। ମନ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ସେ ସେଠୁ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ, କିନ୍ତୁ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି, ମୁଁ ସବୁଗୁଡ଼ା ତ କରୁଛି, ତୁମେ ବିରୋଧ କାହିଁକି କରୁଛ? ଏ ସେଟା ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲି ଦେଖିବ,
ଯେଉଁଦିନ ତାକୁ ଫାଶୀ ଦେବା କଥା ତା ପୂର୍ବଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତିରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲାଣି କାଳକୋଠରେ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯିଏ ଫାଶୀ ପାଇବ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ବସି ତା ପିଲା ଦୁଇଟା ବସିନି, ସେ ଲୋକଟା ବସିକି କାନ୍ଦୁଛି। ଇଏ ତାକୁ ବୁଝାଉଛି ନା ଆଉ ତ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ, ସକାଳ ହେବ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ନଥିବ, ତାକୁ ଫାଶୀ ଦେଇଥିବେ। ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରୁଛି, ତାକୁ ଡାକି ଆଣୁଛି, କହିଲା ଦେଖିଲ ନା? ହଁ। କହିଲା ଦୁଇଟା ଜିନିଷ, ଯେତେବେଳେ ସେ ମଣିଷ ମାରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାର ଗୋଟେ ରୂପ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁଛି ମାନେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରୁଛି ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରୂପ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ମାରିଦେବାଟା ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାକୁ ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେବ, ସେ ଜାଣି ସାରିଲାଣି, ବୁଝି ସାରିଲାଣି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଯଦି ମାରିଦେବ ତାହେଲେ ତ ସେ ତ ସରିଗଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ଯଦି ୱିଥ୍ କସନ୍ ତାକୁ ମାନେ ଯେମିତି ଯଦି ବୁଝେଇକି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ସେ ଆଉ ମଣିଷ ମାରିବ ନା ଭୁଲ କରିବ ନା ଅପେକ୍ଷା କ'ଣ କରିବ ନା ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିବାରେ ସହାୟତା କରିବ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବା ନା ତାକୁ ବଦଳାଇବା ଦରକାର, ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କରିବ, ରୂପାନ୍ତର କରିବ। ଯଦି ରୂପାନ୍ତର କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ଅଛିକରେ ପହଞ୍ଚିଛି ତାର ପ୍ରେମ ଭାବ ଆସିଯିବ, ତା ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଭାବ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ଜୀବନରେ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ବହୁତ ଭଲ କରିବ। ଏମିତି ଆମେ ତ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଅନେକ ଭୁଲ କରୁଛୁ, କାରଣ ଆମେ ମଝିଆ ମଝି ଚାଲିଛୁ, ଭୁଲ ହେବ ବୋଲିକି ଆମେ ଧାରି ନେଇଛୁ, ଚାଲିଲେ ପଡ଼ିବୁ ବୋଲି ଧରି ନେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ, ଇଏ ଲୋକଟା ଯେତେବେଳେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଭୁଲ ହେଇକି ଜୀବନରୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଖସିକି ଆସିଲା, ଦଣ୍ଡରୁ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିକି ଆସିଲା, ସେ ଆଉ ଭୁଲ କରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ, ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବଦଳିଯିବ ଏବଂ ଦୁନିଆକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତେଣୁ ଅହଙ୍କାରକୁ ଇଏ ଅଛି, ତାକୁ କେମିତି ରୂପାନ୍ତର କରିବା, ବଦଳାଇବା, ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିବା, ଆସ୍ପାୟାର କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିବା, ତା ଆଡ଼କୁ ଆଟେନସନ୍ ନ ଦେବା, ଇଏ ହେଉଛି ମେଥଡ଼। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।